हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा अज आप सैक्शन ए का 6th लैसन स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस तो पहला फस्ट सैकेंड एंड थर्ड लैसन कर चुके हैं। जो अपने सिलेबस के विच 4th और 5th लैसन है वो डिडक्ट हो गए ने। ठीक है, सो आप नहीं करने, सो ताही आप अज 6th लैसन स्टार्ट करन लगे हैं। ऑन सेइंग प्लीज रिटन बाय A.G. गार्डिनर। इस लैसन के गुड मैनर्स की वैल्यू दसी हुई है। ठीक है, 2-3 स्टोरीज दसिया ने जिन्हें थ्रू राइटर आपको ये समझाना चाहता है कि बैड मैनर्स के की नुकसान होंगे अपने लाइफ के विच और गुड मैनर्स की की वैल्यू है और उन्होंने अपने बेनीफिट्स की रहते हैं। तो बेटा आप पेज नंबर 51 के उपर स्टार्ट कर रहे हैं। The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offence was undoubtedly in the wrong। एक यंग लिफ्टमैन सी शहर के एक ऑफिस के विच जिसने एक पैसेंजर नूं लिफ्ट दे विचों बाहर सुट दिता और उन्होंने इस गलती करके फाइन किया गया, जुर्माना किया गया क्योंकि बिना शक दे उसने ये गलत काम किया सी। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ पुलिस। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦ ਲਿਫਟ ਸੈਡ, ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੈਡ ਟॉप, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ टॉप। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज, मीनस कि जो पैसेंजर सीगा उन्हें सिर्फ एक वर्ड बोलिया कि टॉप बोलिया, बट जो लिफ्टमैन से उस तो डिमांड कर रहा है कि टॉप के नाल प्लीज़ वर्ड यूज़ किया जाए। दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। हाँ जी, जो पैसेंजर सीगा उन्हें इस गल लई मना किया ਤਾਂ ਲਿਫਟਮੈਨ ਨੇ उसने इस गल ਲਈ ਉਸਨੂੰ डिक्लाइन करता, रिफ्यूज़ करता, मना करता इस इंस्ट्रक्शन ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ और गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर्स टू फॉर। और जो ये वाली गल सी ਉਹ मैनर्स ਨੂੰ दूर तक खिंचण ਦੀ ਸੀ। डिसकॉर्टिस इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस, बदतमीजी करना कोई कानूनी जुर्म नहीं हैगा। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज़ असॉल्ट एंड बैटरी। और ये असॉल्ट मीनस हमला, अटैक, और बैटरी मीनस पावर। क्योंकि जो अपना लॉ है वो कदे भी अटैक और जो पावर है उन्होंने बरतन की जी परमिशन है नहीं दिंदा। इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, कहना सपोज करो मेरे घर के कोई चोरी करता है और मैं उन्होंने थले सुट सकदा, द लॉ विल असॉल्ट मी, तो इस गल की जी परमिशन है मैनू कानून दे रहे हैं। सॉरी, द लॉ विल एक्यूट मी, इस गल के लिए जो कानून है मैनू छड्ड देगा। एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट एंड रीजनेबल वायलेंस। बट अगर मेरे ते कोई फिजिकली अटैक करता है तो मैनू इस गल की परमिशन मिलती है कि मैं उस परसन के नाल हिंसा का बदला लवां। और इट डज this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law। कारण की है क्योंकि चोर ने और जिन्हें मेरे ऊपर हमला किया है दोनों ने कानून की जिहड़ियां कमांड्स ने उन्होंने तोड़े। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटैम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, बट इस तरह का कोई भी कानून नहीं हैगा जो बुरे व्यवहार के अगेंस्ट होवे, बैड मैनर्स के अगेंस्ट होवे। And could sanction the use of violence against something which does not itself recognize as a legally punishable offence। क्योंकि किसी नाल बदतमीजी करना या बैड मैनर शो करना एक कानूनी जुर्म नहीं हैगा। सो कानून इस गल की भी परमिशन नहीं दिंदा कि उसका बदला लैण दे लई कोई हिंसा की वरतों की जाए।
ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਆਰ ਸਿੰਪਥੀ ਵਿਦ ਦ ਲਿਫਟਮੈਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਲਿਫਟਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ ਦ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਡੂ ਇਫ ਵੀ ਵਰ ਐਟ ਲਿਬਰਟੀ to box people's ears because we did not like their behavior or tone of their voices or the scowl of their faces, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਸਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਐਜ਼ ਅਨਸਿਬਲ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੇ ਪਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਿਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਮੈਨਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ। ਦ ਲਾਅ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਹੌਟੀ ਔਰ ਬੁਰਿਸ਼, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਜੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੈਨਲਟੀ ਟੂ ਪੇ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਐਨ ਇਲ ਮੈਨਰਡ ਫੈਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲ ਮੈਨਰਡ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਪਰਸਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦ ਲਾਅ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪੈਲ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੂ ਅਟੋਨ ਮਾਈ ਵੋਇਸ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਨੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਵੈਕਸ ਮਾਊਸਟੇਚ ਔਰ ਡਾਈ ਮਾਈ ਹੇਅਰ ਔਰ ਬੀਅਰ ਰਿੰਗਲੈਟ ਡਾਊਨ ਮਾਈ ਨੈਕ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਲੈਕਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਲਾਉਵੈਂਸ ਫॉर ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡੈਮੇਜਸ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡੈਮੇਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਧਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਦ ਡੈਮੇਜਸ ਆਰ ਨਗਲੀਜੀਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shin for which he could have got a legal redress। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਫਟਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦ ਪੇਨ ਆਫ ਅ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਆਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਆਰ ਵੈਨਿਟੀ ਮੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਅ ਹੋਲ ਡੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆਇਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his bound out of lift, brooding over the insult by the her and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਫਟਮੈਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। For there are few things more catching than bad temper and bad manners, क्योंकि बुरे व्यवहार तो bad manners तो ज़्यादा भी कुछ बुरी चीज़ हैगी है। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the later bent out and bullied his son Fag, whereupon Fag bent downstairs and kicked the page boy. ਜਦੋਂ ਸਰ ਐਂਥਨੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਗ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੈਗ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੌਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸੀ who had not said good morning, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। because he himself had been pecked at breakfast by his wife। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। to whom the cook had been insolent, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਕ ਸੀਗਾ। because the housemaid had answered her back। ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਮੇਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਆਰ ਇਲ ਹਿਊਮਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। bad manners probably do more to poison the stream of the general life। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ bad manners ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਦੈਨ all crimes in the calendar, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਨੇ। for one wife who gets a black eye from an otherwise good natured husband। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। there are 100 who live a life of martyrdom ਅੰਡਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਆ ਮੋਰੋਸ ਟੈਂਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਮੈਨਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਮੈਨਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਲ ਦਾ ਸੇਮ ਦ ਲਾਅ ਕੈਨਟ ਬਿਕਮ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਰਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। no decalogue could cover the vast area of offences, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਕੋਲੋਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ offences ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ। no code could administrate a law which govern our social civility, our speech, the tilt of our eyebrows and are all moods and manners। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਬਰੇਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ।